کوئی قوم کو معذور ہونے سے بچانا چاہتا ہو تو یہ تو احسان ہوا نا، لیکن کیا کوئی اپنے محسن کے ساتھ ایسا کرتا ہے جیسا جیکب آباد میں ہوا؟ وہ موسم کی پرواہ کیے بغیر اونچے نیچے راستوں سے گزر کر اس چھوٹے سے گاؤں پہنچی تھی جہاں اسے بچوں کو پولیو کے قطرے پلانا تھے۔ میرے نزدیک تو وہ قومی فریضہ ادا کرنے پہنچی تھی، لیکن اس کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ پوری قوم کے دامن کا داغ بن کر رہ گیا ہے۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں اس پولیو ورکر کی جسے جیکب آباد میں اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا۔ یہ واقعہ 11 ستمبر کو پیش آیا اور جیکب آباد کے لیے یہ کسی طرح بھی 9/11 سے کم نہیں ہے۔ 9/11 کو امریکی تاریخ میں ہمیشہ ایک سانحے کے طور پر یاد رکھا جائے گا، اور اس واقعے کو بھی نہ صرف جیکب آباد بلکہ سندھ اور پورے پاکستان کے افراد کو ایک سانحے کے طور پر یاد رکھنا چاہیے۔ وہ پولیو ورکر جس کا میں نام تو نہیں لوں گا، اپنے مرد ساتھی پولیو ورکر کے ہمراہ اس جگہ پہنچی تھی۔ یہ جگہ جیکب آباد سے کوئی 15 کلومیٹر دور گوٹھ اللہ بخش جاکھرانی ہے۔ انہیں وہاں باقاعدہ طور پر ٹریپ کیا گیا۔ ایک گھر میں پولیو کے قطرے پلا کر نکلے ہی تھے کہ کچھ افراد نے ان سے کہا کہ جنگل میں ایک اور گھر ہے، وہ لوگ حال ہی میں یہاں شفٹ ہوئے ہیں اور وہاں بھی بچے ہیں۔ خاتون نے اپنے انچارج کو فون کیا، اسے ساری بات بتائی۔ انچارج نے اسے وہاں جانے سے منع کر دیا۔ یہ بھی پلٹنا ہی چاہتے تھے کہ ملزمان نے اسلحہ نکال لیا۔ انہیں اسلحے کے زور پر اسی گھر میں لے گئے، مرد پولیو ورکر کو ایک کمرے میں بند کر دیا اور خاتون پولیو ورکر کے ساتھ اجتماعی زیادتی کی، لیکن نہ زمین پھٹی اور نہ آسمان گرا۔ بندے نے کہا کہ کچھ گھر ابھی قائم ہوئے ہیں، تو میں نے اپنے ساتھ والے بندے سے پوچھا کہ کیا یہ ہماری حد میں ہیں، تو اس نے کہا نہیں بہن، یہ حد میں نہیں آتے۔ ہم ابھی ان گھروں تک پہنچے ہی نہیں تھے کہ ملزم نے میرے ساتھ والے بندے پر پسٹل رکھ کر موبائل نکالا اور مجھ پر بھی پسٹل رکھا اور کہا میرے ساتھ چلو۔ گن رکھ کر مجھے جنگلات میں لے کر گیا، وہاں 3 نقاب پوش اور بندے کھڑے تھے۔ ملزم نے میرے ساتھ زیادتی اور ایک نے ویڈیو بھی بنائی، 2 نے مجھے روک کر رکھا تھا۔ یہ دیکھیں میرے ساتھ ظلم کیا گیا ہے، میری ٹانگوں میں بھی زخم ہیں، مجھ عورت کے ساتھ انصاف کیا جائے۔ خاتون پولیو ورکر کے ساتھ صرف اجتماعی زیادتی ہی نہیں کی گئی، اس کی ویڈیو بھی بنائی گئی اور اسے دھمکیاں دی گئیں کہ اگر اس نے اس واقعے سے متعلق کسی کو بھی کچھ بتایا تو یہ ویڈیو وائرل کر دی جائے گی۔ خاتون کی حالت خراب ہوئی تو ملزمان نے اسے ایک کمرے میں بند کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی مرد پولیو ورکر کو وہاں سے بھاگنے پر مجبور کیا اور خود بھی موقع سے فرار ہو گئے۔ مرد پولیو ورکر جیکب آباد پہنچا، پولیس و انتظامیہ کو واقعے کی اطلاع دی اور پولیس اور انتظامیہ موقع پر پہنچے اور خاتون کو وہاں سے بازیاب کرایا۔ اسے پہلے اسپتال لے جایا گیا اور پھر ایک حکومتی سیف ہاؤس میں منتقل کر دیا گیا، یا یوں کہہ لیجئے کہ الٹا اسے ہی حراست میں لے لیا گیا۔ یہ حراست تحویل میں لیا جانا خاتون کا بیان بدلوانے کے لیے تھا۔ اسے ڈرایا گیا، دھمکایا گیا کہ صرف ڈکیتی کی بات کرنا، مقدمہ تو درج ہو جائے گا لیکن اس میں اجتماعی زیادتی کا ذرا بھی ذکر نہیں ہونا چاہیے، اور پھر ہوا بھی ایسا ہی۔ پولیس نے خاتون کی مدعیت میں ڈکیتی کا معمولی سا مقدمہ نامعلوم افراد کے خلاف درج کر لیا۔ اللہ اللہ خیر صلاح۔ لیکن سلام ہے اس خاتون کو کہ جب اسے عدالت میں پیش کیا گیا تو اس نے وہ بیان دیا جس نے پورے سسٹم کو ننگا کر کے رکھ دیا۔ اس نے جج کو بتایا کہ واقعہ صرف ڈکیتی کا نہیں تھا، اسے تو اجتماعی زیادتی کا بھی نشانہ بنایا گیا۔ خاتون کا عدالت میں بیان کیا تھا؟ ایک دھماکہ تھا جس نے جیکب آباد کی پولیس اور انتظامیہ کو ہلا کر رکھ دیا، اور دوسری طرف اس بیان نے اس کی اپنی زندگی کو بھی تباہ کر دیا۔ پہلے یہ بتا دیتا ہوں کہ اس بیان کے بعد پولیس نے کیا کیا۔ پولیس خواب غفلت سے جاگی اور اس نے اجتماعی زیادتی کے مرکزی ملزم احمد جاکھرانی کو چھاپا مار کر گرفتار کر لیا، اس سے اسلحہ بھی برآمد کر لیا۔ لیکن آج کئی روز گزر جانے کے بعد بھی پولیس اس کے 3 ساتھیوں کو گرفتار نہیں کر سکی۔ یہ تینوں بھی تو جرم میں برابر کے شریک تھے، اور صرف یہی نہیں بلکہ بنائی گئی ویڈیو بھی انہی کے پاس ہے۔ تو انشاءاللہ الحمدللہ یہ ہوا ہے کہ آج ہمارا جو مین کلپرٹ تھا وہ بھی پکڑا گیا، گرفتار ہو گیا، اور اس کی آئیڈینٹیفیکیشن بھی ہو گئی ہے۔ ابھی ہم ان کے ڈی این اے کا بھی سیمپل بھیج رہے ہیں تاکہ میڈیکل رپورٹ میں بھی وہ جو ہے میچ ہو کے آ جائے۔ تو یہ اوور آل ایک جو سچویشن
खातून का बयान हकीकतन उसकी अपनी ही ज़िंदगी को तबाह कर गया है। इस बयान के बाद उसके साथ जो कुछ हुआ है वो पूरी कौम के मुंह पर एक तमाचा है। उसको ही इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाया गया और वही कारी ठहरी है। कारी कदीम सिंधी तहजीब में उस खातून को कहा जाता है जिसने कबीले की मर्ज़ी के बग़ैर किसी दूसरे कबीले के फ़र्द से शादी कर ली, या फिर बाज़ औक़ात तो उस खातून को भी कारी करार दे दिया जाता है जिसने किसी दूसरे कबीले के फ़र्द को सिर्फ पसंद करने की गलती की। लेकिन इस पोलियो वर्कर ने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया था, वो तो खुद इज्तिमाई ज़्यादती का शिकार हुई थी। लेकिन कबायली रस्म व रिवाज तो देखिए कि उसे कारी करार दे दिया गया है, और जिसे कारी करार दे दिया जाए उससे ज़िंदा रहने का हक भी छीन लिया जाता है। अदालत में बयान के बाद इज्तिमाई ज़्यादती का शिकार खातून पोलियो वर्कर को उसके शौहर, देवर और दीगर रिश्तेदारों ने कारी करार दे दिया, उससे उसके बच्चों को छीन लिया और उसे घर से निकाल दिया। वो तो शुक्र है कत्ल नहीं किया, और शायद इसलिए कि ये वाक़या मीडिया में रिपोर्ट हो चुका था। और इसके बाद शुक्रिया जैकबाबाद पुलिस का कि उसने कम से कम इतना तो किया कि फौरी तौर पर मुकदमा दर्ज करके खातून पोलियो वर्कर के शौहर, देवर और चचा को गिरफ्तार कर लिया। खातून के बच्चों को भी अदालत के हुक्म पर उसके शौहर से लेकर उसके हवाले कर दिया गया है। खातून को उसके वालिद के घर पहुंचा दिया गया है और पुलिस ने वहां पर उसकी हिफाजत के लिए पुलिस एहलकार भी तैनात कर दिए हैं। लेकिन ये सिक्योरिटी उस वक्त कहाँ थी जब ये वाक़या हुआ? प्रोटोकॉल के मुताबिक हर पोलियो वर्कर को सिक्योरिटी फराहम करना पुलिस और इंतज़ामिया की जिम्मेदारी है। जी हाँ, ये वो सवाल है जिसका जवाब इंतहाई ज़रूरी है, और ज़िम्मेदारों का तयन भी, कि आखिर क्यों जब एक खातून पोलियो वर्कर को जंगल के साथ वाक़े गांव में पोलियो के कतरे पिलाने भेजा जा रहा था तो उसे सिक्योरिटी क्यों नहीं दी गई? सिंध हुकूमत इस वाक़े के 5 दिन के बाद जागी और उसने एसएसपी और डीसी जैकबाबाद को मुअत्तल कर दिया। लेकिन क्या ये मुअत्तली काफ़ी है? क्या वो कल कहीं और पोस्टिंग लेकर नहीं बैठ जाएंगे और फिर अपने इसी रवैये के साथ आवाम पर हुक्मरानी नहीं करते रहेंगे? होना तो ये चाहिए कि इस इज्तिमाई ज़्यादती के मुकदमे में सहूलतकारी की दफात एसएसपी जैकबाबाद, डिप्टी कमिश्नर जैकबाबाद और डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर जैकबाबाद पर भी लगनी चाहिए, क्योंकि खातून पोलियो वर्कर को सिक्योरिटी ना देकर उन्होंने इज्तिमाई ज़्यादती के मुल्ज़िमान की सहूलतकारी की है। यहाँ मैं ये भी बता दूं कि एसएसपी जैकबाबाद अदालत में तस्लीम कर चुके हैं कि खातून पुलिस एहलकार के साथ सिक्योरिटी एहलकार नहीं थे, और उन्होंने तो सारा मलबा ही डीएचओ यानी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर पर डाल दिया है। कहते हैं कि उन्होंने सिक्योरिटी मांगी नहीं, हमने दी नहीं। एसएसपी साहब, पुलिसिंग एयर कंडीशन कमरों में बैठकर करने का नाम नहीं है, और पुलिस कोई प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनी नहीं है कि जो मांगे सिर्फ उसे ही सिक्योरिटी दो। पुलिस का तो काम जुर्म को होने से रोकना है, सिर्फ एयर कंडीशन कमरों में बैठकर हुक्म सादिर करना नहीं है। एक और बात जिसकी तहकीकात बहुत ज़रूरी है कि खातून पोलियो वर्कर को इज्तिमाई ज़्यादती के बाद अपना बयान बदलने के लिए किसने मजबूर किया, किसने उस पर दबाव डाला कि वो ये कहे कि उसके साथ इज्तिमाई ज़्यादती नहीं हुई है बल्कि डकैती का मामूली वाक़या हुआ है? आखिर वो कौन लोग थे जो अपनी कलफ लगी वर्दी के साथ अपने ओहदों से चिमटे रहने के लिए एक संगीन वारदात को एक मामूली जुर्म बनाकर पेश कर रहे थे? अगर उन्हें निशाने इबरत ना बनाया गया तो कल फिर कोई कौम की बेटी ये कहती पाई जा सकती है मेरे साथ कुछ नहीं हुआ, और फिर कोई उन्हें कारी करार देकर कत्ल भी कर देगा। वैसे ये मामला सेनेट में भी उठा है और वहाँ भी इसे पुलिस की नाकामी करार दिया गया है। सेनेट में कहा गया है कि खातून पोलियो वर्कर को सिक्योरिटी ना देना पुलिस की गैर जिम्मेदारी और नाअहली है। सेनेट की इंसानी हुकूक कमेटी को जैकबाबाद भेजने का मुतालबा भी किया गया है। ये हो या ना हो, लेकिन एक बात आपको बता दूं कि दुनिया में अब सिर्फ 2 ममालिक हैं जो पोलियो फ्री नहीं हैं, जिनमें से एक पाकिस्तान है। मुझे इंसाफ खपे, मांखे पंहिंजो इंसाफ खपे।
मेरा घर गया, ख़ानदान गया, मैं तो बर्बाद हो गई। शौहर के पास भी गई थी, बच्चे भी अदालत ने दिलाए वकील के ज़रिए। मेरा सब कुछ ख़त्म हो गया, कुछ भी नहीं बचा। मुझे इंसाफ चाहिए। अपने बच्चों के लिए करूँगी। मेरा पूरा जिस्म ज़ख्मी है, आपको क्या दिखाऊँ? ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, मेरी वीडियोस को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखते रहिए FIR, जब तक जुर्म बाकी है।